गीत रचक कहती ईश्वर को भय कर कारण ताहा ज्ञानर आरंभ। जितेबाला आम ईश्वर को भय करूँ ईश्वर आमको आशीर्वाद करती। आमे कौन ईश्वर का आशीर्वाद आम जीवन रे अनुभव करिछु कि मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन केमती अछंती? मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आम मान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, समान को मु विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत आमको फोन करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आमे गीत संहिता अध्ययन कला बेले केवल प्रार्थना, प्रशंसा, प्रचार कि धन्यवाद गीत देखि न थाउ, आमे भाववाणी गीत मध्य देखु। आज आमे गीत संहिता 110 रु 114 गीतर प्रथम अंश प्रति दृष्टि दबा। गीत संहिता 110 प्रभु जीशुंक जन्मर बहु वर्ष पूर्वर प्रभु जीशुंक विषय भाववाणी कहुआ देखु। गीत रचक मसीहंक जन्म विषय भाववाणी कहूना, किंतु तांको याजकीय कार्य विषय भाववाणी कहउछंती। प्रभु जीशु जे पितांक दक्षिण पार्श्व बसी आम निमंते नित्य निवेदन करुछंती से विषय कहउछंती। मसीह अनंतकालीन याजक अटंती और राजा अटंती, ताहा से वर्णना करुछंती। परमेश्वर आम मध्यरे महान कार्य करिथिबा आमे एथिरु लक्ष्य करू। से न्याय विचार करंती। गीत रचक तांको विश्वस्तता को स्मरण करुछंती। गीत रचक कहंती सदा प्रभु को भय कर कारण ताहा ज्ञानर आरंभ। जितेबाला आमे ईश्वर को भय करू ईश्वर आम मान को आशीर्वाद करंती। आमे कौन ईश्वर का आशीर्वाद आम जीवन रे अनुभव करबा को चाहूचु, तेबे तांको भय करू और तांको पथरे चालू। आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पूर्वरु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर, वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर। घेन मोचना पूजा संभार, घेन मोचना पूजा संभार। तुमरी दानरु देउछि तुमको ए दिन हिन संभार। वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर, वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर।
रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। आनिछि रोटी दर्शन भेटी, आनिछि रोटी दर्शन भेटी, तुम महादान करी प्रचार। वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर, वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर। आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 110 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଗୀତ 110 ହେଉଛି ଏକ ମସିହତ୍ଵ ଗୀତ। ଏହି ଗୀତରେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି 110 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅରୁଣର ଗର୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକଗଣ ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ, ଯାହାକି ଏପରି କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଦିନରେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପରାକ୍ରମର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଫେରିବେ, ଯାହାକି ଜଗତ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଘଟିବାର ଦେଖିନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଆଜି ସେହିପରି ଦେଖା ନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ସେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତାହା କରୁ ନଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା ରହିଅଛି। 110 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ, ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ 5 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ନାମପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହାରଣ ଓ ଲେବୀୟଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାନବତ୍ୱ ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ 110 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା କୋପର ଦିନରେ ରାଜଗଣକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ଶବରେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ ଅନେକ ଦେଶରେ ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 110 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ରୋତ ଜଳ ପାନ କରିବେ, ଏହେତୁ ସେ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉଠାଇବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗିଦିଓନଙ୍କର 300 ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ି କୁକୁର ପରି ଚାକୁଚାଉ କରି ଜଳପାନ କଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଜଳପାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଗୀତ 111 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 111 ଗୀତରୁ 113 ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଓ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲାଯିବ। ପୁରାତନ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଗୀତ, ମାତ୍ର ନୂତନ ଗୀତ ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତ। 111 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ। 111 ପର୍ବର 2-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ୍, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ସେହି ମହିମାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ରଚକ ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୀତ 111ର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ନାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ଏହାପରେ ଗୀତ 111ର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମହାନ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଜାତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 112 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ସେ ପାପର ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଗୀତ 112 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ ଦର୍ପଣ ପରି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ। ଆମମାନେ ଯେ କେଡ଼େ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧନ କରେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି
ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ପାଳନ କରି କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। 112 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଓ ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ଅଭାବ ସବୁକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ, ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଲେଖା ଅଛି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ଦୟାକାରୀ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁନା ଈଶ୍ୱର କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନହିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦିନହୀନକୁ ଦାନ କରିଅଛି, ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସମ୍ଭ୍ରମରେ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ 112ର 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବ ଓ ବିରକ୍ତ ହେବ, ସେ ଆପଣ ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କରିବ ଓ ତରଳିଯିବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ, ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଯେ ସେହି ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 113 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତ 113 ପର୍ବରୁ 118 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ସମୟରେ, ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ସମୟରେ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉପାସନାର ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଥିଲା। ତେବେ ଗୀତ 113 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହାପରେ 113 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ, ଯାହାଙ୍କର ଆସନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନତ କରନ୍ତି, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଓ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନୁଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 113 ପର୍ବର 7ରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିପତି ଗଣ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦିନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୃହିଣୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତା କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହତାଶ ନିରାଶ ସମୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 114 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିପରି କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୀତ 113ରୁ 118 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବରେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପର୍ବରେ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହିସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରଥମରେ ଓ 3ଟି ଶେଷରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହିସବୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟକୁ ସମୟ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ରହିଅଛି, ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଭିମତ ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ସମୟକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତ 114 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରରୁ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ମିଶର ଦେଶରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଳସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସେମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ତାହାଙ୍କର ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 114 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମଧାମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେବଳ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭିମତ ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ସେହି ଆଗାମୀ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 114 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ତାହା ଦେଖି ପଳାଇଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ଉଜାଣି ବହିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କେବଳ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେଲେ, ଯାହାକି ଜିହୋଶୁଆ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। 114 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହେ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପଳାଉଅଛ, ହେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୁମ୍ଭେ ଉଜାଣି ବହୁଅଛ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ତା ବିଭକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାର କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା, ଏହି 2ଟି ଯାକ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାରର 2ଟି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ମିଶରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ସାଧନ କଲେ। ଏହି 2ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାରର 2ଟି ସ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର 2ଟି ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅତୀତ ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହାପରେ 114 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ
ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କମ୍ପିତ ହୁଅ। ସେ ଶୈଳକୁ ଜଳାଶୟ, ଚକମକି ପ୍ରସ୍ତରକୁ ନିର୍ଝର କଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ କି? ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, କାରଣ ସେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ଗୀତ ରଚକ ଯେପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ପ୍ରେମ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାପ ଅଚୁକ୍ୟତା ମାର୍ଜନା କର। ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଭାର ତୁମେ ବହନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ ମୋହର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାହାର ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ବି ଈଶ୍ୱର, ସି ରାଜା, ଡି ଯୋଦ୍ଧା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति डोमिनिक पाल।